time and work and ratio and proportion. Today we are going to discuss about two topics, that is time and work and ratio and proportion. So you all know about a time and work and also ratio and proportion in your previous studies where it is 8th standard, right? So here the first topic, time and work. So what do you mean by time? Already you are popular about that concept. Okay, in our previous classes we have studied. So then what do you mean by work? How can we say work is done? If you know the answer, please you can tell. Otherwise, I'm going to explain about that. Okay. It is a time that is taken to complete the task. Yeah. Okay. It's correct answer. So here, work is defined as the set of tasks completed to achieve a desired activity or result. Whatever you do the task, it will complete. Then only we can call it as that is a work done, right? So here it is a formula to find out the work done is time taken into rate of work. The first formula to find the work done. So that is the time taken and rate of work. So and one more, if work done is 1, then rate of work will be what? If work done is 1, then rate of work will be inversely proportional to time taken, right? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಟೇಕ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ inversely proportional to time taken. So direct time taken. So then what about time taken? This is also inversely proportional to the rate of work. So this is also one concept related to work. So here one more concept, that is if a piece of work is done in X number of days, then the work done in 1 day is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, that will be 1 by x. So x number of days ಆದ್ರೆ work done will be 1 by x. Then total work done will be, so it is a formula to find the total work done, that is number of days into efficiency. Number of days into efficiency. Okay. Then what do you mean by efficiency here? Efficiency is nothing but being able to get more done in a finite amount of time, or how much work one person can do in a one day, that is called efficiency. So here efficiency and time are inversely proportional to each other. Efficiency and time are inversely proportional to each other. So one more concept, if X number of people can do W1 work in D1 days, working in T1 hours each day, and the number of people can do W2 work in D2 days and working T2 hours each day, then the relation between them will be. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. 6 variables are 2 variables are 8 variables. 8 variables ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ್ ಅಂತ ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ W ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ D ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ 3 into 3 ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6. 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ W1, D1, T1 and W2, D2, T2. This is our 6 variable in time and work. So ಈ 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ 6th ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ 6th ವೇರಿಯೇಬಲ್? ಸೊ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು 6th ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್
ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸಪೋಸ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಂದಾಗ, 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಡೇಸ್. 2 variables is nothing but men and days. So M1 and D1 and M2 into D2. This is our 2 variables. That means 4 variables. 2 into 2, that belongs to 4. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ W1 ಎಷ್ಟಿದೆ, D1 ಎಷ್ಟಿದೆ, T1 ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಂಡ್ W2 D2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಂದಾಗ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ, 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಕ್ 1 D1 T1, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ 2 D2 T2, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ E1 ತಗೋಬೇಕು, E1 ಅಂಡ್ E2. ಸೊ 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು W1 D1 T1 E1 ಅಂಡ್ W2 D2 T2 E2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಗಳು. ಈ 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 7 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್, 4th ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಈ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ 100% ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, W1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, D1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, T1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ W2 D2 T2 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ M1 ಇಂಟು D1 ಇಂಟು T1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ W1 ಅಂಡ್ M2 ಇಂಟು D2 ಇಂಟು T2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ W2. ಇದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿ 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಯರ್ಲಿ 7 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 8th ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ M1 D1 T1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, W1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, M2 D2 D2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. W2 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು 4th ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ. ಸಪೋಸ್ 4 ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ M1 D1. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಮೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ M1 ಇಂಟು D1 M2 ಇಂಟು D2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಓಕೆನಾ? 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ M1 D1 T1, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ T ತೆಗಿತೀನಿ. T ತೆಗ್ದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ M1 D1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ W1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M2 D2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ W2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 6th ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಈ 6th ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ, ಅಂಡ್ 4th ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ, ಅಂಡ್ 6th ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ತರ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್, 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರದೆ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು 6th ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ 6th ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ?
ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ Yes, ma'am. ಅಪಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ma'am. ತಗೋತೀರಾ, ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೇ ತಗೋತೀರಾ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅರ್ನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, ma'am. Okay. Next, here are the concepts related to work. If a man can do a piece of work in n days, and work done by him in 1 day is equal to 1 by n part of total work. So n days work ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು, a man can do a piece of work in n days ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ 1 day, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ 1 day. ಅಲ್ಲಿ n days ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬಟ್ ಅವನದು 1 ಡೇದು ವರ್ಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 by nth ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಥವಾ ಈ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ 1 by nth ವರ್ಕ್ ಇನ್ 1 day. Suppose, for example, if a man can do a piece of work in 3 days ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ವರ್ಕ್ ಇನ್ 3 days, then ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಇನ್ 1 day ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಇನ್ 1 day ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by n ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಅವನದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಡೇಗೆ 1 by 3, 1 by third ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್. 1 by 3 days. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ನನ್ಗೆ 4 ಕೊಡಿ, ಅವನದು 1 ಡೇದು ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ 1 by nth, ಇದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by nth ವರ್ಕ್ ಇನ್ 1 days, he will complete the entire work n days. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. n days ಇದ್ರೆ ಅವನದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ 1 day ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 by n ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 by n ವರ್ಕ್ ಇನ್ 1 days, he will completed entire work day will be n. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 1 by 4th. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ 1 by 4th ವರ್ಕ್ ಇನ್ 1 day, 1 by 4th in 1 day, then he will complete the entire work will be how many days? ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get that is 4th day. ಸೊ 4 days. ಅದನ್ನೇ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, ma'am. Okay. Third one, if A can complete a piece of work in X days and B can complete the same work in Y days, both A and B working together can finish the same work in. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅವಾಗ್ಲೇ, ಫೋರ್ತ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು A can complete in X days. A can ಅಂತಂದ್ರೆ A will be men. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎ ಅನ್ನೋನು ಮೆನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಏನ್ ತಗೋತೀರಾ? M1 ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ. ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? M1 into X is equal to B also man. I am going to take M2, B as a M2. So can complete the same work in Y days into Y. This is a formula to find out the fourth variable. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವರು ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಗೆ 3 men complete a piece of work in 6 days and B is nothing but I'm going to take 4 complete 8. ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3, 4, 6, 8 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಮೆನ್ 1ಗೆ 3 ಕೊಡಿ, X ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ 4 ಕೊಡಿ, M2ಗೆ 6 ತಗೊಳ್ಳಿ, 8ಗೆ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? M1 into D1 and M2 into D2 ಅಂತ ಹಾಕೋತೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ M1 ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ 3 ಹಾಕೋತೀರಾ, D2 ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ 4 ಹಾಕೋತೀರಾ. M into 4 is equal to M2 is nothing but 6 and Y is nothing but D2. ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 1 3 2s, ಸೊ ಅಗೇನ್ 2 1 2 2s. ಅಲ್ಲಿಗೆ D2 ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 days ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್
ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎದು ಮತ್ತೆ ಬಿದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು M1 X1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಮ್ಮ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವೈ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Next, there are two groups of workers with same efficiency. In one group, M1 workers can do W1 work in D1 days or time. And in the second group, M2 workers can do W2 work in D2 days or time. Then, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ M1 into D1 into W2 is equal to M2 into D2 divided into W1. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ M1 into D1 divided by W1 is equal to M2 into D2 divided by W2. ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? M1 D1 into W2 is equal to M2 D2 into W1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಇನ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ M1 ವರ್ಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ W1 ವರ್ಕ್ ಇನ್ D1 ಟೈಮ್ ಆರ್ ಡೇಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ T1 ಅವರ್ಸ್ ಎ ಡೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? M1 W1 D1 ಅಂಡ್ T1 4 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? M2 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ W2 ವರ್ಕ್ ಇನ್ D2 ಟೈಮ್ ಆರ್ ಡೇಸ್, ಟೈಮ್ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೇಸ್ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ T2 ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ. ಇಲ್ಲಿ 4 ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 2 ಸಲ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ M1 into D1 into T1 divided by W1 is equal to M2 into D2 into T2 divided by W2. This is a formula. First we have to write like this. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ we have to cross multiply these two. Then we will get M1 D1 T1 into W2 is equal to M2 D2 T2 into W1. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1 more ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಬರಿತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
work is equal to number of days into number of men. ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ W ಈಕ್ವಲ್ಸ್ D ಇಂಟು M ಅಥವಾ M ಇಂಟು D. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವರ್ಕ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆನ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, W ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ D ಅಂತ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ D ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ T ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, D ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ T ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನ W ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು men into number of men into number of days ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, W ಈಕ್ವಲ್ಸ್ M ಇಂಟು D. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ M ಇಂಟು D. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೇಷಿಯೋ? ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, A ಅಂಡ್ B ಅಂತ. ಸೊ A and B are two quantities. If we want to write ratio, we have to use a symbol ಈಸ್ಟ್. ಕೇಳಿದ್ರಾ? A ಇಷ್ಟು B ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು A ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ B ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ A ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ B ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಅವರು 2:3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, 2:3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2/3. ಸಪೋಸ್ 4:5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ two things when it is expressed in numbers or amount. It is expressed in number or amount. For example, ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಏನ್ ತಗೋತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5:9 ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೇಷಿಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ 5:9 ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ A ಮತ್ತೆ B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A:B ರೇಷಿಯೋ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ A ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ B? ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, A is the first term and B is the second term. ಓಕೆ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಏನಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯೂಶುವಲಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು 5:9 ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 5 is the antecedent and 9 is the consequent. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1:3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1:3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? One is antecedent and 3 is consequent. Okay. Next, proportion. What do you mean by proportion? ನಾವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೇಷಿಯೋಗಳು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದಿರಾ ಈಗ? ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ A, B, C, D. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಂಬರ್ಸ್, 4 ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ರೇಷಿಯೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. A:B ಅಂಡ್ C:D ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಡಾಟ್ ಬರಿತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? A:B
ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಟು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ದ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ is called a proportion. If A is to B is equal to C is to D, we write A is to B is to C is to D. We say that A, B, C, D are in proportion. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು 8th 9th ಅಲ್ಲೋ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಶೋರ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಇದೆ. ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಎ ನ ಡಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಬಿ ನ ಸಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಬರ್ದು ತೋರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆನಾ? For example, I am going to take in the place of A, that is 1, in the place of B, that is 2, proportion to 3 is to 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 into 4 and 2 into 3 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 into 1 is equal to 2 into 3. So 4 is equal to 6. This is our proportion. So that is product of means and product of extreme. So 4 into 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 2 into 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ತಾನೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಏನಪ್ಪಾ? ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಈಕ್ವಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ. ದ ಈಕ್ವಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ. ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ, ಸಿ ಇಸ್ ಟು ಡಿ, ಅವರ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತೆ 6 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? 4 ಮತ್ತೆ 6 ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನಾವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಹೇಳೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ, ಎರಡು ರೇಷಿಯೋನ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಗೋಲ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೀನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. The mean proportional between A and B is square root of AB. Suppose mean proportional between C and D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ we have to write square root of CD. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಗೆ ಮೀನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 4? What it would be? Square root of 8. 2 into 4, that is square root of 8. So this is our mean proportional. Mean proportional between two elements, that should be square root of that elements. Okay na? Yes ma'am. Okay. ಮ್ಯಾಮ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಏನಪ್ಪಾ? ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್? ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್, ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್, ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮ್ಯಾಮ್ MBA-ಗೆ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಯಾವ್ದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮೈಸೂರವ್ರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪೇಜಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, these are all about the basic concept of work and time and ratio and proportion. So next ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.